Greetings to all of you. So last lecture la நம்ம maximum likelihood estimator கான introduction பார்த்திருந்தோம். So இந்த lectureல இருந்து ஒவ்வொரு distributionக்கும் எப்படி maximum likelihood estimator கண்டுபிடிக்கிறது அப்படினு சொல்லி பார்க்க போறோம். So அப்ப என்ன பண்ணனும்? ஒரு distribution எடுத்து first likelihood function express பண்ணனும். அதுக்கு அப்புறம் Cramer-Rao theorem யூஸ் பண்ணி first derivative 0 பண்ணனும். second derivative என்ன பண்ணனும்? நெகட்டிவா இருந்துச்சுனா we say that it is a maximum likelihood estimator. சரிங்களா? So first என்ன பார்க்கலாம் அப்படினா இந்த binomial distributionக்காக பார்க்கலாமா? So we will start with binomial distribution. So example 1 find the maximum likelihood estimator for the binomial distribution. With parameter p. Okay, so usually இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸ்டேட்மென்ட். அப்படி இல்லனா binomial distributionோட ஃபார்முலாவை கொடுத்துருவாங்க. நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அதுக்கு MLE கண்டுபிடிக்கணும். கொடுக்கலனா நம்ம தான் we have to write the formula. Okay, so அப்ப என்ன பண்ணலாம்? n sample எடுக்கணும்ல. let x1 x2 x3 etc xn be a random sample of size n. So n samples எடுத்துக்கணும் from the binomial distribution. So note எடுத்து அப்படியே parallel எழுதிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா புரியும். இந்த டெரிவேஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான டெரிவேஷன்ஸ். சரிங்களா? binomial distribution with அதோட probability mass function. The probability mass function. binomial ஓட probability mass function என்ன? நமக்கு தெரியும். என்ன binomial distribution formula? P of x equal to ncx p power x q power n minus x தானே. ஸோ இங்கே MLE காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? x, p அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறேன். x denotes the samples, p denotes the parameter for the binomial distribution. So f of x, p அப்படின்றது என்னது? ncx p power x q power n minus x. அப்போ இதுக்கு maximum likelihood estimator கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதுதான் நம்மளோட distribution, binomial distribution for the probability mass function for the binomial distribution. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? To find the MLE of the parameter p. கரெக்ட்டுங்களா? parameterக்கான maximum likelihood estimator கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? likelihood function-ஐ express பண்ணணும். ஓகே, அப்ப அது எழுதுவோம். the likelihood function for the binomial distribution. the likelihood function for the binomial distribution is the likelihood function for the binomial distribution is likelihood function நம்ம யூசுவலா L ன்னு சொல்லுவோம். likelihood function for n sample க்கு x1 x2 x3 etc xn with respect to the parameter p equal to product of I equal to 1 to n. என்ன ஃபார்முலா கொடுத்திருக்காங்க? ncx n cx I போடுற I equal to 1 to n for n sample க்கு p power xi. ஓகே, x1 x2 xn க்கு q நம்ம என்னன்னு எழுதிக்கலாம்? யூசுவலா நம்ம q னா நமக்கே தெரியும் 1 minus p ல q equal to 1 minus p. So அதான் யூஸ் பண்ண போறோம். ஏன் அப்படினா q is not a parameter, p is the parameter for the binomial distribution.
அதனால் q 1 மைனஸ் பின்னு மாற்றிக்கிட்டேன் n மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதில் xi. ஸோ எங்கெல்லாம் x இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஐ எம் எக்ஸ்பிரஸிங் ஃபார் n சாம்பிள். அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், ப்ராடக்ட் எடுக்கணும். ஸோ யூஸ்வலாக ப்ராடக்ட் எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்ல. இப்போ இந்த ப்ராடக்ட்டை வி கேன் நாட் ஏபிள் டு ஈஸிலி டிஃப்ரென்ஷியேட். ஸோ தட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், பை யூஸிங் கிராமர்-ராவ் தியரம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், அந்த லைக்லிஹுட் ஃபங்க்ஷனுக்கு லாகரிதமிக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக என்ன ஆகிடும், ரெடியூஸ் ஆகிடும். ஸோ தட் டேக் லாக் ஆன் போத் சைட்ஸ். Taking log on both sides, we have taking log on both sides, we have enna agum, L becomes log L equal to log of enna pannom, product I equal to 1 to n nc xi p power xi 1 minus p power n minus xi. So usually log property என்ன, product mn அப்படி இருந்துச்சுன்னா log of mn இருந்தால் எப்படி எழுதலாம், log of mn இருந்துச்சுன்னா log m plus log n எழுதலாமா, log m plus log n எழுதுவோம்ல. ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இங்கே என்ன இருக்கு, ஏதோ சம் mn lmn 3 இருக்குது ப்ராடக்டாக. அப்போ மூணுத்தையும் என்ன பண்ணிக்கலாம், addition யூஸ் பண்ணி எழுதிக்கலாம். log of product of I equal to 1 to n nc xi. ஓகே, log L. அப்புறம் என்னது, 3 டேர்ம் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், செகண்ட் டேர்ம், தேர்ட் டேர்ம். ஓகே, ஸோ அப்புறம் log of product I equal to 1 to n p power xi plus log of product I equal to 1 to n 1 minus p power n minus xi. So log L m n பிரிச்சிட்டோம், log m plus log m plus log n பிரிச்சு. இப்போ என்ன பண்ணலாம், ப்ராடக்டை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிடலாம். I equal to 1 to n கொடுத்துட்டு ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் பாருங்களேன். Let us express the product. So log of first I equal to 1 to n கொடுத்தா என்ன ஆகும், log nc x1 into log nc x2 அப்படியே எக்ஸெட்ரா nc xn first term plus second term express பண்ணுங்க, log of p power x1 into p power x2 into p power xn அப்படியே n product p power xn plus log of 1 minus p power n minus x1 into 1 minus p power n minus x2 அப்படியே n term போட்டால் என்ன வந்துடும், 1 minus p power n minus xn. ஸோ ப்ராடக்ட் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டா, திருப்பி பிரிச்சுட்டேன். மறுபடியும் பாருங்கள், எல்லாமே லாக் mn ஃபார்முலாவில் இருக்குல்ல. யூஸ்வலாக லாக்னா நமக்கு என்ன வரணும், ப்ராடக்ட் இருந்ததுன்னா சம் வந்துடணும் தானே. m into n இருந்ததுன்னா log m plus log n எழுதுவோம். அப்போ என்ன பண்ணிடலாம், சம்மேஷன் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சம்மேஷன் I equal to 1 to n log of nc xi log of nc xi. அப்படின்னா என்ன வந்துடும், log nc x1 plus log nc x2 plus log nc xn. அப்போ லாகரிதமிக்கு உள்ளே கொண்டு போனோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னவா மாறிடும், சம்மேஷனாக மாறிடும். ப்ளஸ் அதே மாதிரி இங்கேயும் வாங்களேன், இங்கே என்ன இருக்குது, ப்ராடக்ட் எல்லாம் பேஸ் சேமாக இருந்தால் பவர் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆட் பண்ணிக்கலாம்ல. அப்போ என்ன வந்துடும், log of p power summation xi. ஓகே, ஏன்னா பவரை தான் ஆட் பண்ண முடியும், பேஸ் சேமாக இருக்குது, பின்னு இருக்குது, பேஸில் x1 ப்ளஸ் x2 ப்ளஸ் x3 ப்ளஸ்ன்னு இருக்கும்ல. ஸோ பவர் பேஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு. ப்ளஸ் அதே மாதிரி இங்கேயும் என்ன தான் பண்ணணும், பவரை தான் ஆட் பண்ணணும், கரெக்டுங்களா, ஏன்னா பேஸ்லாம் சேமாக இருக்குது. log of 1 minus p power எப்படி ஆட் பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு n எல்லாம் ஆட் பண்ணுவோம், n plus n plus n plus n டைம்ஸ் n ஆட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ ஒரு 3 டைம் இருக்குது, n plus n plus nனா 3n போடுவோம். இங்கே n டைம்ஸ் n இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம், n's. அப்போனா என்ன வரும், n into n n ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் x1 plus x2 plus xn என்னன்னு எழுதிக்கலாம், சம்மேஷன் xi. ஓகே,
ஸோ என்ன பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு லாகர்தமிக் யூஸ் பண்ணி பிரிச்சாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ சம்மேஷன் I equal to 1 to n log of NCXI plus log of p power summation xi னா நமக்கு என்னது, நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா x பார்னா என்னது summation xy by n. நமக்கு summation xi தான் வேணும். ஓகே, 5 சாம்பிள் இருக்குன்னா 5த்தையும் ஆட் பண்ணி 5 ஆல் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு x பார் கிடைக்கும். இங்கே n சாம்பிள் இருக்குது, n டைம்ஸ் ஆட் பண்ணி n ஆல் டிவைட் பண்ணால் x பார் கிடைக்கும்ல. அப்போ நமக்கு summation xi நம்ம என்னன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், nx பார்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாமா. ஸோ தட் summation ni becomes nx bar plus log of இங்கெல்லாம் பேக்கெட் போட்டுக்குவோம். ஸோ அப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். log of 1 minus p power n square minus nx bar இங்கேயும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். அப்புறம் லாகர்தமிக் ப்ராப்பர்ட்டியை மறுபடியும் வரேன். ஸோ log of x பவர் ஏன்னு இருந்தால் எப்படி எழுதுவோம், a இன்ட்டு log xன்னு எழுதுவோம். பவர் என்ன பண்ணிக்கலாம், முன்னாடி கொண்டு வந்துக்கலாம்ல. ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணோன்னா ஸோ நமக்கு இங்கே தேவையே இல்லை, ஏன்னா இங்கே காம்பினேஷனில் தான் இருக்குது. இது அப்படியே வச்சுப்போம். I equal to 1 to n. ஏன் இங்கே ரெடியூஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா நமக்கு பெராமீட்டர் வந்து p தான். இந்த ரெண்டு இடத்துல தான் p பெராமீட்டராக இருக்குது. இதுதான் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நடக்கும். இந்த டேர்ம் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் என்ன ஆனால் என்ன ஆகிடும், பெராமீட்டரில், அதனால இது கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் 0 தான் ஆக போகுது. அதனால் நான் இதை ரெடியூஸ் பண்ணாமல் அப்படியே கீப்பப் பண்ணிக்கிட்டே வரேன். ஸோ இங்கே பெராமீட்டர் இருந்துச்சுன்னா இங்கேயுமே ரிடக்ஷன் பண்ணணும், சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணணும். இங்கே எனக்கு தேவையில்லை, கான்ஸ்டன்ட் டேர்மாக இருக்கிறதுனால ஐ எம் கீப்பிங் ஆஸ் இட் இஸ். இங்கே என்ன பண்ணலாம், பவரை முன்னாடி கொண்டு வந்துடலாமா, nx bar into log p plus இங்கே பவர் என்ன இருக்குது, n square minus nx bar into log of 1 minus p. So this is log L, simplified log L pi. இதுதான். இது என்ன பண்ணணும், ரெண்டு வாட்டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும், 0க்கு ஈக்குவேட் பண்ணணும். செகண்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும், நெகட்டிவான்னு பார்க்கணும். நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் a MLE, அப்படி இல்லைன்னா நோ. ஓகே, ஸோ டேக் இட் ஆஸ் 1. ஸோ ஈக்குவேஷன் 1 எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணுவோமா. ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம். டிஃப்ரென்ஷியேட் 1 with respect to the parameter, with respect to the parameter p. Okay, differentiate with respect to the parameter p. அப்போ என்ன வரணும், dou log L, differentiation of log L with respect to the parameter p. p பொறுத்து differentiate பண்ணினே வருவோம். ஃபர்ஸ்ட் டேர்மில் p இருக்கா, இல்லை. ஸோ இட் இஸ் 0 ப்ளஸ் n x பார் ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட், ஏன்னா டிஃப்ரென்ஷியேஷன் டேர்ம் p தானே. log p டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வந்துடும், log x பண்ணால் என்ன வந்துடும், 1/xனா. அப்போ இங்கே என்ன வரணும், 1/p. ஓகே, ப்ளஸ் n ஸ்கொயர் மைனஸ் nx பார் log of 1 minus x. அப்போ 1 minus p into function of function, இது ஒரு -1 வந்துடணும். இவ்வளோ தான்ப்பா டிஃப்ரென்ஷியேஷன். இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோமா, சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். ஸோ என்ன ஆகும், n x bar divided by p minus இந்த n வெளியே காமனாக எடுத்துகிட்டா என்ன வந்துடும், n into n minus x bar divided by 1 minus p. இதுதான் என்னது, dou by dou p of log L, dou by dou p of log L. நம்ம கண்டிஷன் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் must be 0. ஸோ dou by dou p of log L வந்து 0. அப்போ இந்த டேர்மை 0க்கு ஈக்குவேட் பண்ணுவோமா, let us equate it as 0. ஸோ n x bar divided by p minus n into n minus x bar divided by 1 minus p equal to 0. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம், இங்கே பாருங்கள், இந்த டேர்ம் அந்தாண்ட கொண்டு போயிடலாம். n x bar divided by p equal to n into n minus x bar divided by 1 minus p. ஸோ இந்த n கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோமா, அடுத்து கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். என்ன வந்துடும் பாருங்கள், x bar into 1 minus p equal to n minus x bar into p. ஸோ அடுத்து உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுவோமா, சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிட்டே வருவோம். ஸோ x bar minus p x bar இந்த பக்கம் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வந்துடும், ஈக்குவல் டு np minus px bar.
ஸோ பாருங்க இந்த இங்கேயும் px பார் இருக்குது, இங்கேயும் px பார் இருக்குது, ரெண்டுமே நெகட்டிவாக தான் இருக்குது. ஸோ தட் we can able to cancel it. அப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிடுது? x bar equal to np. ஓகே, ஸோ இதில் என்ன எழுதணும்? பேராமீட்டரு p equal to x bar by n. ஸோ இதுதான் எஸ்டிமேட்டார். இப்போ இந்த எஸ்டிமேட்டாரை வந்து நம்ம மேக்ஸிமம்னு சொல்லணும்னா என்ன நடக்கணும்? இந்த ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் இருக்குது பாருங்கள், இதை இன்னொரு வாட்டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கணும்? நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரணும். என்ன வரணும்? நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரணும். ஸோ தட் லெட் அஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட், டேக் இட் as some 2. Differentiate 2 again. So differentiate 2 again with respect to the parameter p. Differentiate பண்ணுவோம். அப்போ என்ன வந்துடும்? Dou square divided by dou p square of log L. Again differentiation with respect to p பண்ணுவோம். n x bar is constant. n x bar is constant. 1 by x differentiate பண்ணால் நமக்கு என்ன வரணும்? minus 1 by x square. அப்போ இங்கே என்ன வந்துடணும்? minus 1 divided by p square. அப்புறம் minus n into n minus x bar again constant. n into n minus x bar constant. திரும்ப இதோட differentiation 1 by 1 minus x னா என்ன வந்துடணும்? 1 by 1 minus p the whole square. minus 1 ஸ்கொயராக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகிடும்? ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும். அப்போ இந்த மைனஸ் அப்படியே ரிட்டர்ன் ஆகிடும். கரெக்டுங்களா? இப்போ என்ன பண்ணலாம்? n x bar minus 1 divided by p square minus n into x bar 1 divided by 1 minus p the whole square. இந்த ஃபங்க்ஷனில் p ஓட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். p னா என்னது? x bar by n தானே. இந்த p ஓட வேல்யூ ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். யூஸ்வலாக நமக்கு இங்கே கிடைக்கிறது அந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட், மேக்ஸிமம் மினிமம் ஐடியாவில் அந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டோட வேல்யூ வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணால் நெகட்டிவ் வருதான்னு பார்க்கணும். நெகட்டிவாக இருந்தால் மேக்ஸிமம், பாசிட்டிவாக இருந்தால் மினிமம். அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? அப்ளை பண்ணுவோம். n x bar minus 1 divided by x bar square divided by n square. Okay, minus n into n minus x bar 1 divided by 1 minus x bar by n the whole square. இதை சிம்பிளை பண்ணினே வருவோம். இந்த n ஸ்கொயர் மேலே போயிடுச்சுன்னா நமக்கு என்ன வந்துடும்? மைனஸ் n கியூப். ஒரு x பாரும் இங்கே ஒரு x பாரும் கேன்சல் ஆகிடும். டிவைட் பை x bar minus n into n minus x bar. இதை கொஞ்சம் சிம்பிளை பண்ணால் என்ன வந்துடும்? n LCM எடுத்தோன்னா n minus x bar the whole square divided by n வரும், இங்கே n square. அப்போ n minus x bar n minus x bar cancel. ஸோ அப்போ ரிமைனிங் டேர்ம் என்ன? மைனஸ் n cube by x bar மைனஸ் இங்கேயும் என்ன வந்துடுச்சு? n cube divided by n minus x bar. ஓகே, ஸோ மைனஸ் n cube காமனாக இருக்குது. இந்த டேர்ம் என்ன இருக்குது? 1 by x bar minus 1 divided by n minus x bar. இதை LCM எடுத்தால் கூட இந்த வேல்யூ என்னவாக தான் இருக்குது? நெகட்டிவாக தான் இருக்குது. ஸோ தட் dou square divided by dou p square log L is negative. நீங்கள் அது LCM எடுத்தாலும் என்ன வந்துடும்? இந்த பக்கம் n minus x bar வரும், இந்த பக்கம் x bar வரும். சப்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சிம்பிளிஃபை ஆகிடும்? உங்களுக்கு இந்த டேர்ம் எப்படி வந்துடும்? நெகட்டிவாக கிடச்சிரும். ஸோ தட் உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? we will get the second derivative is negative. So it attains the maximum condition. Hence the maximum likelihood estimator for the parameter p is எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம்? x bar by n. இதுதான் நம்ம மேக்ஸிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ ரொம்ப ஈஸிங்க. பாருங்கள், ஒரு வாட்டி பாருங்கள். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட மேக்ஸிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டர் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அதோட ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்.
ஃபார்முலா எழுதிட்டோம். ஸோ ஃபார் தட் we have to write the likelihood function எழுதணும். likelihood function எழுதிட்டு என்ன பண்ணணும், we have to apply Cramer-Rao theorem so that we can able to reduce it easily. அதனால் என்ன பண்ணுறோம், likelihood functionக்கு log apply பண்ணிவிட்டு basic simplification logarithmic property யூஸ் பண்ணி simplification பண்ணிக்கிட்டு ஒரு வாட்டி differentiation with respect to p. ஏன்னா p தான் இங்கே parameter, Poisson distributionனா lambda parameter, நார்மல்னா mu வந்து sigma square parameter. ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கும் நம்மளுக்கு parameter இருக்குது. அந்த parameterக்கான MLE தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். So that we are differentiating with respect to ஒன் டைம் பண்ணுறோம், பியை பொறுத்து ஒன் டைம் பண்ணுறோம். அதை ஜீரோக்கு ஈக்குவேட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் பண்ணி நெகட்டிவ் ஆகிடுச்சுன்னா அது என்ன ஆகிடும், மேக்ஸிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டராக ஆகிடும். அப்போது நமக்கு இங்கே செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் நெகட்டிவ் கிடைக்குது. ஸோ தட் த மேக்ஸிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டர் ஃபார் த பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேராமீட்டர் பி இஸ் x⁻/n அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஓகேவா, அடுத்து என்ன பண்ணலாம், இதுவே 1 பாயிண்ட் பைனாமியலாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும், அப்புறம் பாய்சனாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மேக்ஸிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டர் கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகேவா.